जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव। अज के स्पैशल गैसट के एपीसोड में आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। अज का जोड़ा स्पैशल गैसट है वो मेरे परदेसी वीर हैं। आप सारे ही किसी टाइम पे परदेसी सी। इस परदेसी वीर की खासियत यह है कि जिथे इन्होंने बाहर आके अपनी रोटी रोजी का काम किया, उत्थे नाल समाज की उत्पत्ति लई, समाज की तरक्की लई, समाज नूं जागरूक करने लई अपना बनते योगदान तो भी वध इन्होंने काम किया। आप सारे किसी ना किसी वक्त जो भी निकले पिंडों चों, शहरों चों, अपने घरों चों, सारे आप जिंदगी नूं वधिया तरह जीण दा एक सुपना लैके तुरे, एक वधिया रोटी कमाउण दा, वधिया सत्कार पाउण दा मन में सुपना लैके तुरे। मेरे ये वीर भी उस रोटी की भाल उस सत्कार की भाल पढ़ाई की कदर पाउण की बाबत अपने घर चों निकले और इन्होंने दुबई आके डेरा लाया और उत्थे इन्हें अपनी रोटी रोजी का सिलसिला शुरू किया, काम किया, बिजनेस की। जिस भी फील्ड गए इन्होंने अपने फर्ज नूं बहुत बाखूब निभाया। अज कई कांशी टीवी ते आए हैं। इत्थे मैं दस जावां कि इन्हों मैं पहला नहीं सी जानता। मैनू बहुत सारे यार दोस्तों ने इन्हां बारे टैलीफोन करके मैसेज करके मैनू दस्या कि एक मेहमान आए हैं इंग्लैंड में, ਜਿਹੜੇ कि बाबा साहब के मिशन नूं इन पर्टिकुलर तौर पर फैलाउण दा जां लोकां नूं मिशन के संबंध में जागरूक करन दा बहुत उपराला कर रहे हैं दुबई दे विच। और अजकल इंग्लैंड आए हुए हैं। तो मैं जिहड़ा मैनूं संपर्क दिता गया सी उते संपर्क करके मेरे नाल राबता किया और ये लंडन तो चल के अज कंश टीवी स्टूडियो च आए हैं। तो आओ थानू नाल लेके उन्होंने जी आया कहने कंशी टीवी ते, जिन्हों का नाम है गुरमेल सिंह चुंबर जी। गुरमेल सिंह जी, थोड़ा कंशी टीवी ते बहुत बहुत स्वागत है। मैनू बड़ी खुशी हो रही है थानू कंशी टीवी ते देख के। तुसीं किद्दां महसूस करते हैं? सब तो पहला कांशी टीवी के सारे दर्शकों को मेरे वालों जय गुरुदेव, जय भीम, नमो बुद्धाय। उस तो बाद मैं अपने बड़े भी रिस्पैक्टेड धर्मचंद महेश जी हुणे जिहड़े कि मेरे बारे दस के हटे है, मैनू अज बहुत माण मत्ता महसूस कर रहा मैं, क्योंकि कांशी टीवी नूं काफ़ी लंबे समय तो असीं देश विदेश बैठे देखते हैं। और ये एक इहो जिहा चैनल है जिहड़ा शायद साडे समाज दे सुपने नूं पूरा करन वाल बड़ी तेज़ी नाल वध रहा है। तो मेरा सुपना सी इहदे उत्ते आउण दा, ते अज इन्हां दी बदौलत ये मेरा सुपना पूरा होया। तो इस दे उत्ते आपां गलबात करांगे। तो मैं एक बार फिर सारे दर्शकों का जिहड़े मैनूं देख रहे ने उन्हां दा मैं धन्नवाद भी करदा है। तो उन्हां नूं मैं कहना कि जो भी असीं गलबात रखनी है उन्होंने ध्यान नाल सुणगे, उम्मीद करदा है तो अपने फीडबैक देणगे। हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला आप देखो हर इंसान का जो बचपन वो बहुत जरूरी होंदा। उहदे विच बहुत सारी यादां होंदियां जिहड़ियां ये दसदियां हैं कि बंदा किधर नूं जाएगा बड़ा होके। थोड़ा बचपन कित्थे अते किवें गुजरिया और थोड़ी जिहड़ी पढ़ाई आ, जिहड़ी एजुकेशन आ, वो कित्थे कित्थे होई, तो तुसीं कित्थों तक पढ़े, कदों तुसीं बाहर गए, ये संखेप च आपां करिए गल। तो तुसीं कित्थे ते किवें तुहाडा बचपन गुजरिया? हाँ जी सर मेरा पिंड है जी फगवाड़े के कोल सनमा फराला। मेरा बचपन उत्थे बीतिया। तो उत्थों मैं 10वीं तक स्कूल दे विच पढ़िया। उस तो बाद रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा दे विच मैं जाके प्री इंजीनियरिंग की। तो उस तो बाद मैं गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना तो BE सिविल इंजीनियरिंग दे विच ग्रैजुएशन की।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਗਵਾੜਿਓਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ +1 ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ +1 ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਗਏ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ 'ਚ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਸਾਥੀ ਬਾਮ ਸੇਫ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੀਚ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ। ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਜਾਣਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਏ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਪਿੰਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ? ਮੈਂ ਮਈ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਰਮ ਭਰੇ, ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਮਾਵੇ ਅਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 4-5 ਸਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸੈਲਰੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਬਈ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਫਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ 1-2 ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਿਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਦੇ ਕੇ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਰ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਈ ਮੂਵ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੇਖ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਤ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਐਜ ਏ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਪਾੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਤਕ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਛਾ, ਬਨੈਣ, ਜਰਾਬਾਂ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪੈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਤ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਉਹ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਆ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਜੱਖੂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਦੁਬਈ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ 100-200 ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 10-5 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 20 ਹੋ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਰਕੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਕੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ,
ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਉਹ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਡਰੀਮ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਭਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਘਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤਾਂ ਘਾਈ ਖੋਤਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਕਾਮਯਾਬ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ UAE 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਚੇ ਦਾ, ਮਾਮੇ ਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮੋਟੋ ਮਤਲਬ ਮੋਰਸਪ੍ਰੈਂਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਘੋਖਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਤ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਜਾਤ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਲਈ ਲਿਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਸਟਿਸ, ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਅਤੇ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਅਤੇ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਪਿੱਲਰ ਹੈ, ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਸੇਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬੰਬ ਸੇਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 92-3 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਗਵਾੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੰਬ ਸੇਫ ਦੀ। ਬੰਬ ਸੇਫ ਇੱਕ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰੋਲੀ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਛੀ ਰਾਮ 1984 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਲੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 1-2 ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਚਾਲ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੋਟ ਹਮਾਰੀ ਰਾਜ ਤੁਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸकी ਜਿਤਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਸकी ਉਤਨੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੰਚਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੇ 1992, 93, 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ। 97 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2, 3, 4 ਸਾਲ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਕ ਕਰ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਛੀ ਰਾਮ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ ਕਾਂਛੀ TV ਜੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਤੀਰਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਈ। ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਦੱਸ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ। ਤੀਜਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੜ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਆਪਣਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਹੋਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਚਲਤਾ ਵਹਾਂ ਰਾਹ ਬਣਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਫਿਕਰਪੁਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਟ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇੱਕ ਉਸ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6743 ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਰਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, 1 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੌਡਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪੌੜੀ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ।
ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਫਲੋਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗਲ ਫਲੋਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਧਰਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਬਾਏ 1 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਧੰਮਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 900-800 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜੰਬੋ ਲੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 700 ਈਸਵੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪੋ ਦੀਪੋ ਭਵਾ, ਆਪਣੇ ਦੀਪਕ ਆਪ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੱਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਜੋਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਬੁੱਧ ਐਂਡ ਦੀ ਧੰਮਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਧੰਮ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਤੇ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੁੱਧਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋਰੋਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਬੁੱਧਾ ਧੰਮਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 39-40 ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਬਣਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਈ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਾ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਈ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਈ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਬੋਧੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਬਾਈ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ 22 ਵੋਜ਼ ਆਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 22 ਵੋਜ਼ ਆਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਮੂਵਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਸਿਟਿੰਗ ਬੁੱਧਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 2 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬੋਧੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਵ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਦੈਨ ਯੂ ਗੋ ਫਾਰਵਰਡ ਫॉर दैट। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕਰੋ ਆਹ ਕਰੋ ਆਹ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 65-66 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਇਹ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਬੀੜਾ ਮੋਰੇ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਝਾਅ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ? ਦੇ ਸੈਡ ਨੋ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ UK ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੋਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2%, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 2%, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਪਾਉਂਡ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, 2 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖਰਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਤੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਡ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ
ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ 68 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਯਾਦ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਵਾਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਮਾਮਾ, ਸਾਲਾ, ਭਰਜਾਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 1973 ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 74 ਜਾਂ 73 ਦੀ ਗੱਲ, ਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਓਪਰੈਸਟ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸਡ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਰਾ ਬਿਸ਼ਨਦਾਸ ਮਹੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਐਜ਼ ਏ BSP ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਬੰਪਸਫ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਫਿਗਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨਦਾਸ ਮਹੇ, ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਿਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ? ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 11 'ਚ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ 2 ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 3 ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, 3 ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ DSP ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਈਦਾ। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, 3rd ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ। ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ MA B.Ed ਹੈ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੋਪਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਬੈਡਫੋਰਡ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਨੂ ਰਾਮ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਧਨਪਤ ਰਾਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਪਰਕ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ 40-50 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ BSP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਗਈ ਹੋਊ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਲਈ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ, ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 2, 10, 20, 50, 100 ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਕੱਢ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਮ ਖਾ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਲੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ MBBS ਕਰਦੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਟੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬਈ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਏ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੋਚ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਅਗੇਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤੀ ਪੱਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। 52 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਚਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ, ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇਨਹਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕਰੰਟ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ,
ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲੂਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂ। ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਟਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2600 ਕੁਛ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ 10-11 ਚੈਪਟਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇਹ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਕੁਅਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਨਾਂ ਲਈ। ਪਰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਜੁਰਮ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਕਰਕੇ ਲੂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਹਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਅੱਪਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਰਨ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਲਈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਲੱਗ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੱਲਾ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬੋਡੀ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਬਰਾਬਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੌਬ ਮਿਲੂਗੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਲੋਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਗੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ DC ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ IAS ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ DC ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ DC ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹ DC ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ, ਉਹ ਚਲਾਨ ਭਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ DC ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਣਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ? ਉਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬੂ ਕਲਰਕ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਬਾਬੂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ
ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਬੜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਪਲਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਲਈ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈਗੇ, ਵਿਊਅਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਆ, ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।